جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ یار مہربانی کرو، آئے دن طلاق کے مسئلے حد ہو گئے، سر میں درد ہو گیا۔ بنتی نہیں بیوی سے شرم نہیں آتی؟ اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے منہ چلا دیا۔ اور جب یہ بات بیوی کے کان تک پہنچتی تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے لیے پانی لے کے کھڑی ہوگی؟ گھروں کے حالات بہتر کرو۔ فرمایا گیا جن گھروں کے اندر بیویاں اچھی ہوتی ہیں وہ گھر دنیا میں جنت ہوا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جنت ہوا کرتے ہیں۔ وہ مت بولو جو بیوی سے ڈرا کرتے ہو۔ ہاں پرواہ نہیں ہے، جس گھر میں بیوی اچھی ہوتی ہے وہ گھر کیسے ہوتے ہیں؟ جنت۔ گھروں کے حالات بہتر کرو، مہربانی کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میرے نبی کی زندگی دیکھو۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ بتا دوں خیریت ہے؟ جی جی جی۔ ابھی آپ کو بریلی والے مفتی صاحب کی بھی باتیں سننی ہیں۔ جی جی۔ ہاں یہ مت سوچنا آج تو پتہ نہیں کتنے خطیب بیٹھا کے رکھ دیے۔ جی جی جی۔ ہاں بس توجہ کیجئے، میرے نبی کی زندگی دیکھیے پیارے، آقا کریم کی زندگی دیکھو، ہمارے گھروں کے حالات۔ ایک دن نا میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چلنے لگی، بات ہی بات میں، اور اس روایت کو بیان کیا گیا میرے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ بستر پہ آرام فرما رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، فرماتی میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، اچانک نا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، فرماتی میں گئی دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھولا نا ایک بوڑھی عورت آئی اور یوں آنکھوں پہ ہاتھ اس کا آ کے کہنے لگی عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے؟ فرماتی جیسی اس خاتون نے اتنا کہا نا عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے، فرماتی نبی بستر پہ آرام فرما رہے تھے، وہ آواز میرے نبی کے کانوں تک پہنچی اور فرماتی فوراً سرکار بستر سے اٹھے اور اپنے کپڑے سنبھالے باہر آ گئے۔ جیسی اس عورت کو دیکھا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ فرماتی گھر میں کچھ کھجوریں تھی میں نے پیش کر دی۔ پھر نبی نے فرمایا اور کچھ ہے؟ فرمایا دودھ تھا وہ بھی میں نے دے دیا۔ پھر فرمایا اور بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا حضور کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ پھر آقا نے فرمایا اور کچھ ہے؟ حضور ایک چادر بھی ہے، نئی چادر۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ فرماتی نبی نے سارے سامان لے کے اس بوڑھی عورت کے گود میں رکھ دیا۔ بہت توجہ سے میری بات سننا، اس بوڑھی عورت کی گود میں رکھ دیا۔ فرماتی جب وہ جانے لگی نا میرے نبی پیار سے بات کرتے جاتے، پیچھے پیچھے چلتے جاتے، فرماتے خاتون گئی نبی گئے بستر پہ لیٹے اور آقا کریم نے یوں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے۔ فرماتی حضرت عائشہ میں صحن میں تھی، نبی کمرے کے اندر تھے اور سرکار جب روئے نہ ہچکی بھر کے، مجھے آقا کریم کے رونے کی آواز باہر آ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن اس وقت فرماتی میں پہلے سوچ رہی تھی نبی سے پوچھوں گی کہ یہ خاتون کون ہے جس کے لیے نبی نے اتنا سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی میں باہر بیٹھی تھی، نبی کے اندر سے رونے کی آواز آئی، عائشہ صدیقہ فرماتی میں برداشت نہ کر سکی، فرماتی میں نے چھلانگ لگائی نبی کے بستر پہ پہنچی اور فرماتی جب میں نے جا کے نبی کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے نا، آقا کریم کا چہرہ پورا آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، سرکار بڑے درد کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے جیسے جا کے نبی کے ہاتھ اٹھائے اور اپنی گود میں مصطفیٰ کا سر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا اے محبوب بتا تو صحیح کس بات نے رلا دیا ہے، بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تم بھی پوچھنا چاہتی تھی نا یہ خاتون
कौन है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती मैं चुप हो गई हूँ। उसके बाद आका फरमाते आयशा ये जो बूढ़ी आई थी ये कोई और औरत न थी बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। आज मैंने इसको देखा है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है। आज जब ये वापस गई है तो मुझे खदीजा की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हजरत आयशा सिद्दीका सुनती है, कहती आका आज भी आपको अपनी बीवी की याद आती है। मेरे नबी ने फरमाया था हाँ आयशा क्यों याद ना आए, मुझे आज भी खदीजा का वो दिन याद है कि तुम मेरे निकाह में तब आई हो जब इस्लाम फल फूल गया था। तुमने मेरे चौखट का कदम रखा है जब हर नेमत हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी। लेकिन खदीजा वो है इसने उस वक्त मेरे लिए दरवाजा खोला था जब सारे जमाने ने मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब सारे जमाने ने साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती है। फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन जब मैं घर से बाप घर के अंदर आया, जैसी मैं चला हूं दरवाजे पर पहुंचा नहीं था, इतने में अचानक में जैसी दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते आयशा मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी, मैंने कभी खांसी भी नहीं की थी, जैसी कदम रखा है कदम बाद में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया था। जैसी दरवाजा खुला मैंने जाके कहा था खदीजा जरा सच तो बता, आज इतने दिन हो गए तेरे साथ रहते रहते, इतना वक्त गुजर गया तेरे साथ रहते रहते, लेकिन बता तो सही कभी दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ए खदीजा बता तो सही दरवाजा कैसे खोल देती हो। फरमाते हैं आयशा सुनो, उस वक्त खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप जैसी गली में मोड़ मुड़ा करते हैं पहले चौराहे पे होते हैं, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में पहले आ जाया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला। यार बीवी देखो अभी शौहर दूसरे चौराहे पे है, खुशबू ने बता दिया। फरमाती दरवाजे पे आप बाद में आते हो या रसूल अल्लाह, खुशबू पहले आ जाती है और मैं तो खुशबू सूंघ के पहचान लेती हूँ मेरा माही आ गया, मेरा महबूब आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जब मैंने घर में कदम रखा मेरे सर पे चोट के निशान थे, बदन पे खून के धब्बे थे। आयशा ने मेरा चेहरा देखा, देख के रोने लगी, कहने लगी लगता है महबूब आज फिर तेरी कौम ने तुझको जुल्म से और पत्थरों से सताया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जिस वक्त खदीजा ने ये बात कही ऐसा लगता था जैसे किसी ने तसल्ली के लिए सर पे हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, ला के बिस्तर पे बैठाया। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं घर से गया था तो घर में कोई खाने का सामान न था, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे खदीजा ने जब बैठाया और बैठाने के बाद अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई है, उस प्याली के अंदर खजूरें थी, साकिब खजूरें। फरमाते मेरे नबी के आयशा खदीजा ने एक खजूर हाथ में ली, मेरे मुंह के अंदर दी, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लिया, फिर दूध के प्याले को हाथ में लेकर के मुझे पिलाया। फरमाते हैं एक खजूर खिलाती जाती थी और दूध पिलाती जाती थी और साथ में कहती जाती थी महबूब उदास ना हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये पत्थर मारने वाले तेरे मजहब का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, महबूब उदास ना होना। आका फरमाते हैं जब आखिरी खजूर रह गया मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का, जरा तवज्जो से सुनना ये आखिरी जुमला। आका फरमाते हैं कि जब आखिरी खजूर रह गया मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है लेकिन सच बता तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। और जवानों तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यहीं पे ठहर के कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम चौराहों पे जाते हैं हमारा मूड फ्रेश होता है, यारों में बैठ के ठट्टे लगाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, लेकिन जैसी घर में कदम रखा बीवी का चेहरा देखा, चेहरे पे 12 बज जाया करते हैं, ऐसा लगता है किसी का जूता खा के आया है। जैसी बीवी पूछती है खाना के नहीं खाना है, खाना लगा दिया गया है, तेवर चढ़ा के बैठ जाता है, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। यार जरा रहम किया कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसने खाना लगाया, तूने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं खाया, तूने जानवरों की तरह रखा देखा, खाया पेट भरा बाहर निकल जाता है, यार तूने उससे क्यों नहीं पूछा, वो भी तो सुबह से तेरा रास्ता तक रही थी, वो भी तो सोच रही थी शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाना है, तूने अपना पेट भर दिया। यार तू तो यारों के साथ चाय पी के आया है, दोस्तों की महफिल में नाश्ते करके आया है,
लेकिन इससे पूछ सुबह जब तू घर से गया था तेरे कपड़े कहीं पड़े थे, बर्तन कहीं छोड़ के गया था, तेरे घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तेरे घर में कूड़ा पड़ा था, लेकिन जब तू शाम को आया है एक एक कपड़ा तुझे पे लगा मिला है, घर के अंदर सफाई मिली है, बिस्तर तुझे सजा मिला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू गया तो हर चीज में तरतीब छोड़ के गया था, अब जब आया कि हर चीज तरतीब से लगी है, मुझे बता तो सही ये तेरा बिस्तर किसने संभाला है, तेरे कपड़े किसने उठा के रखे हैं, तेरे घर में सफाई किसने की है, तेरे बर्तन किसने धोए हैं, तेरे फेंके हुए जूतों को सीधा किसने किया है। तू कहेगा मेरे घर में नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली अलग की दाया नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ साहिब, बिस्तर भी इसने ठीक किया है, कपड़े भी तेरे इसने ठीक किए हैं, तेरे घर की सफाई भी इसने की है। यार ये तो सुबह से काम करते करते थक गई, इसने एक घूंट पानी का नहीं पिया, सिर्फ ये सोच करके कि शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ खाना है, शाम को शोहर आएगा उसके साथ बैठना है। और तूने आकर के पहले चेहरा बिगाड़ लिया, तूने एक बार उससे क्यों नहीं पूछा कि तूने खाया है कि नहीं खाया है, अपने पेट भर के चले जाते हो। यार वो तेरा जीवन साथी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख और गम के साथी है, तेरी खुशी के साथी है। मजा तो तब था जब तू दस्तरखान पे बैठा था, हुक्मा मुंह में बाद में लेके जाता, पहले बीवी से पूछ लेता बता तूने भी खाया कि नहीं खाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इधर बीवी का दिल खुश हो जाता, उधर करम मदीने वाले को मदे खतरा के आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हमारे नबी की शान मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगी। बेशक बेशक जी मैं कहता हूँ उसकी भी रजा कुछ तलाश करो, खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा पहले तू खा। जी 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 और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी वो, मगर शर्त है पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है, अगर वो पिट रही है ना कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी 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 लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही, उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी, लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है? उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा, अगर उस घर से तू बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सहे हैं तो तेरे लिए नहीं, पूरे बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का शाह। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? जी 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 मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है क्या? हाँ लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच कहता हूँ जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चलेगा भाई, हक है उसका आप पर, मेहरबानी करो।
اس کو ستا کے اگر جنت میں جانے کی کوشش کرو گے نا، پہلے گریبان پکڑ کے پل صراط پہ روکے گی۔ ان علماء سے پوچھو کتنا لمبا چوڑا راستہ ہے، لمبائی بتا دیتا ہوں، چوڑائی یہ بتا دیں گے۔ لمبائی 500 برس کی ہے۔ کتنی؟ 500 برس۔ چوڑائی ان سے پوچھو فٹوں میں ہوگی کہ گزوں میں ہوگی؟ سب جانتے، بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز۔ فرمایا گیا اگر حق ہے نا کسی کا، وہ بندہ اس پہ ویسے ہی ڈر لگ رہا ہوگا یار نیچے دوزخ، اور اوپر وہ ویسے ہی پھسل کے، عمل تو ہے نہیں جو رپٹ کے چلے جائیں، ویسے ہی ڈگمگا رہا ہوگا، وہاں کے گریبان پکڑے گی اور ایسے ہلا کے کہے گی بتا میرا حق مار کے کدھر جا رہا ہے؟ بے شک سمجھ رہے میرا حق مار کے جی کدھر جا رہا ہے؟ یار اپنی بوجھ بن جائیں گے، اور پھر گریبان پکڑ کے ہلا دیا اس نے، پھر کدھر جائیں گے؟ مہربانی کرو حق ادا کر کے مرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا تھا کبھی کھانے سے پہلے ان سے بھی پوچھ لیا کرو جی کہ تم نے کیا کھایا کیا نہیں۔ وہ ایک کمنٹ اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایک صاحب کہنے لگے جی غلطی عائشہ کی ہے، غلطی عائشہ کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بھائی کچھ تو سوچ لو، مہربانی کرو، غلطی اس کی ضرور ہے لیکن تم کیا اندھے ہو گئے ہو؟ چلو چل کے پھر سارے لوگ مل کے عائشہ کے لیے بد دعا کرتے اور عارف کے گلے میں ہاتھ ڈالے چل کر کے، اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے؟ یار آج عائشہ اس کے باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کھوئی ہے، جی اس کے باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کھوئی ہے کیا درد ہوتا ہے بیٹی کے کھونے کا۔ قاری صاحب قبلہ نے بڑی اچھی باتیں کہیں، جب یہاں سے رخصت ہوتی ہے تب خاندان روتا ہے، جی اور جس گھر سے جوان بیٹی کی لاش اٹھی ہوگی اس گھر کا عالم کیا رہا ہوگا۔ بے شک سوچو مہربانی کرو جوانوں، اگر ایسے کوئی ہماری وجہ سے مر گیا نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی کڑوا بولتا، پتہ چلے گا جنت کتنی مشکل سے ملے گی، اتنی بھی سستی نہیں پلیٹ میں اٹھا کے کھا لی۔ ہاں بہت مشکل ہے جنت کا معاملہ بھی۔ مہربانی کرو کسی کو ستایا نہ کرو، کسی کو رلایا نہ کرو، اور مہربانی کرو حق دے کے مرو، حق کھا کے مت مرو۔ جی حق دے کے مرو، حق کھا کے مت مرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بیٹیاں پردیش چلی جاتی ہیں نکاح کے بعد، ادھر سسرال والے بس انہیں تو پھر نوکرانی مل گئی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی تو بس تنہا ہو گئی، نہ سسرال والے ساتھ نہ میکے والے ساتھ۔ بھائیوں نے بھی دروازے بند کر دیے بہن کے لیے، کیونکہ آتی ہے نا تو بھائی بھی منہ ٹیڑھا کر لیتا ہے۔ جی بیویاں ان کی آنکھیں نکال کے دیکھتی ہیں اب کیا لینے آ گئی ہے، ابھی تو بھات دیا تھا۔ ہاں سب جوڑے بیٹھی رہتی ہیں بھابیاں، ابھی تو بھات دیا تھا، اور یہ نہیں دیکھتی خود کتنا کھا کے بیٹھی ہے۔ جی اس کی ایک 500 روپے کے کپڑے فلا ٹائم پہ بنائے تھے، 1000 کے فلا ٹائم پہ بنائے تھے، پورے سال کا اسٹیمیٹ، ایسا لگتا ہے پورا حساب مینیجر یہی بیٹھا ہے۔ جی سب جوڑ کے بتا دے گی ابھی تو دیا ہی تھا، پھر آ گئی۔ یار مہربانی کرو، ان کا بھی حق ہے اس گھر میں، اور میں باپوں سے گزارش کروں گا مرنے سے پہلے بیٹیوں کو کم سے کم ایک کمرہ دے کے چلے جاؤ۔ جی ایک کمرہ بیٹیوں کو دے کے چلے جاؤ، جبکہ ان کا حق ہے جائیداد میں، کھا کے مر جاتے ہیں۔ بیٹی کی جائیداد کھائی حج کو چل دی ہے، 3 عمرے کر کے مر گیا، ایک حج کر کے مر گیا، اور بیٹیوں کا حق نہ دے سکا۔ مہربانی کرو ان کا حق جو ہے نا دے کے مرو۔ شریعت میں حق ہے، مولوی نہیں کہہ رہا ہے، صرف بتا رہا ہے مولوی، ان کا حق ہے، کھا کے نہیں دے کے مرو، کھا کے نہیں دے کے مرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے بیٹیوں کے نکاح کر دی، پردیس چلی گئی، ان کا حق نہیں رہ جاتا۔ یار مہربانی کرو، باپ کے انتقال کے بعد جب بیٹیاں آتی ہیں اور بھائی آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں، بھابیاں تیور بدل کے جب ان کا چہرہ دیکھا کرتی ہیں نا تو انہیں پھر باپ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتی میرے باپ کم سے کم جب انتقال کیا تھا تو ایک کمرہ دے کے تو چلا جاتا، جب میں آتی تو اپنا حق سمجھ کے اس میں بیٹھ جاتی، اپنا حصہ سمجھ کے آرام سے آ تو جاتی۔ اب تو دروازے تک آتے ہوئے حیا آتی ہے، اب تو اس گھر میں آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ خیال بیٹیوں کو آیا کرتے ہیں، اور یار اللہ نے تمہیں دولت دی، تمہیں 10-20 بیگھے زمین کا مالک بنایا، تم نے ساری زمین اٹھائی بیٹوں کے نام کر دی، بیٹیوں کو پھوٹی کوڑی نہ دے سکے، جہیز کے نام پر تو 4000 یا 10-5 لاکھ دے دیے، چھٹی ہو گئی۔ یار اس سے دے دینے سے تمہارا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ زمین میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو دے کے مرو، مکان میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو دے کے مرو۔ مہربانی کرو بیٹیوں کو اتنی جگہ دے کے جاؤ تاکہ
تیرے مرنے کے بعد جب اسے تیرے مکان کی یاد آئے اور اس گھر کے اندر قدم رکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بلکہ جب سکون سے بیٹھا کرے اس کے ہاتھ اٹھ جائے کرے اور کہا کرے یا اللہ میرے باپ نے اس گھر کے اندر میرے سکون کی جگہ چھوڑ دی ہے، یا اللہ تو میرے باپ کے لیے قبر میں آسانی پیدا فرما۔ سبحان اللہ بے شک، نعرہ